हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि आधार कार्ड रही मिलिब 50,000 टंकार ऋण शीघ्र करंतु आवेदन। देशर प्राय समस्तंकर निजस्व आधार कार्ड रही अनेक सरकारी कार्य यह रहिबा बाध्यतामूलक होइछि। एही समय आपण जानिछंती कि आधार कार्ड ऋण मध्य निया जाय पारे। केवल 10 किंबा 20,000 टंका नुहे आपण 50,000 टंका पर्यंत केवल आधार कार्ड रे ऋण नहीं पारिबे। तेबे एथिपई आवेदन करुଥିବା व्यक्तिଙ୍କର बयस 21 रु 60 वर्ष मध्यरे होइथिबा आवश्यक। तेबे ऋण आवेदनकारी सिविल स्कोर 750 किंबा ताठारु अधिक रहिबा जरूरी। मासकु सर्वनिम्न दरमा 15,000 टंका हेबा उचित होइथाए। फोन नंबर आपणकर आधार कार्ड सहित लिंक हेबा निहाती आवश्यक। तेबे आधार कार्ड माध्यम प्राप्त ऋण उपरे व्यक्तिगत ऋण परि समान सुधहार देबाकु पड़िबो। तेबे साधारणतः एही सुधहार 10.50% रु 14% मध्यरे रहिथाए, किंतु वर्तमान एही हार भिन्न हेबो जेउठारे आपण ऋण नै पारिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि पुणी कमिला सुना रूपा मूल्य। जानतु आजिर दाम केते रहिछि। देश में सुना और रूपा दर क्रमागत भाव में कमिबार लागिछि। आज उभय सुना और रूपा मूल्य परिवर्तन होइतिबार देखिबाकु मिलुछि। MCX रे सुना मूल्य आज 144 टंका ह्रास पाई 10 ग्राम पिछा 71,350 टंका पहुंची। सेहीपरि रूपा मूल्य मध्य कमी जाइछि। यह किलोग्राम पिछा 82,482 टंका मूल्य रे बिक्री हेउछि। एही मूल्य गुड़िक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे जुलाई फ्यूचर पाई रहिछि। रिपोर्ट अनुसार दिल्ली रे आज 24 कैरेट शुद्ध सुना मूल्य 330 टंका ह्रास पाई 10 ग्राम पिछा 72,750 टंका व्यापार करुछि। सेहीपरि अंतर्जातीय बजार में मध्य आज सुना रूपा दर में ह्रास देखा मिली। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में जारी रही प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह। आज पुणी जनकर गला अंशुघात जीवन। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रवाह प्रचंड खरा सहित गुलगुली रे कलबल हेउछंती सारा राज्यवासी। तेणु एथिपाई पाणीपाग विभाग मध्य बारंबार सतर्क सूचना जारी करुछंती। एही समय राज्य अंशुघात जनकर जीवन नेछि। मृत व्यक्ति जनक ढेंकानाल जिलार स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। तेबे स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार वर्तमान सुधा राज्य में अंशुघात 257 जन आक्रांत होइछंती। सेथि मध्यरु सुंदरगढ़ सर्वाधिक 60 जन आक्रांत होइते बेले मयूरभंज 40 जन आक्रांत होइछंती। तेबे किछि दिन पूर्व बालेश्वर जने व्यक्तिंकर अंशुघात मृत्यु होइथिला। परवर्ती खबरटी हेउछि सुखीजीव पानी फाटीजीव माटी। ओडिशा रे देखादेव घोर जल संकट। डहल विकल हेबे राज्यवासी। सुखीजीव पानी फाटीजीव माटी एमिति की देखा दे पारे मरुड़ी भली समस्या। आगक ओडिशा को माड़ी आसुछि घोर विपद। निकट भविष्य में समय एमिति आसीपारे जेतेबेले लोके पानी पाई डहल विकल हेबे, किंतु मुंदिए पानी पाई परिबे नाही। एकथा आमे एइथिपाई कहूछु कारण एबे परिस्थिति किछि एमिति होई पड़िलानी। मात्र 45 डिग्री होइथा बेले अनेक नदी नाल सुखिबाकू बसिलानी। खाली एतिक नुहे, अनेक स्थान में जल संकटर उत्कट समस्या भोगुछंती लोके। प्रबल मात्रा रे ग्रीष्म प्रवाह सांगकू पानी टोपाय पाई डहल विकल हेउछंती लोके, जाहाकू नै एबे बढ़ी गलानी चिंता। राज्य को बादले दक्षिण भारत राज्य रे तो समस्या पुणी सांघातिक रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि चिंतारे अभिभावक। बढ़ी चलीछि गालुआ रोग। अधिक पिला आक्रांत हेउछंती। बढ़ी चली पिलांकर मम्पस बा गालुआ रोग। गत 6 मास हेलानी गालुआ सांघातिक रूप नेछि। मम्पस भाइरस संक्रमण रे पिला माने जंत्रणा भोगुछंती। प्रतिदिन गालुआ रे आक्रांत होई भुवनेश्वर एम्स को प्राय 6 जन शिशु चिकित्सा पई आसुथिला बेले कैपिटल हॉस्पिटल को आसुथिबा शिशुंकर संख्या प्राय 20 रहिछि। यह संक्रामक रोग होइतिबारु अभिभावक मानकर पई चिंतार कारण पालटिछि। तबे मम्पस संक्रमण हेले पिलांकु ज्वर हेबा सहित मुंड बिंधा और शरीर रे जंत्रणा होइथाय। जदि कौनसी शिशु संक्रमित रहिछंती तांकर पाखको पिलांकु मिसिबा पई बारण करंतु बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि ट्राफिक दुरैब एयर टैक्सी। भारत रे खूब शीघ्र हेबो निर्माण।
ଦେଶର ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିପାରେ। ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲୋକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହିବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ମେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ମେ 2 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ। ଆଜି 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବାରିପଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଜନାଲ ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୋନାଲ ଅଫିସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଉପର ମହଲାକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ। କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଜୋରରେ ବହିଲା ପବନ। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ଅପରାହ୍ନରେ ହୋଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଇଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ବି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ନାନା ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନ 10ଟା ପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଛି ନିବେଶ। ବର୍ଷକରେ 4 କୋଟି ନୂଆ ନିବେଶକ। ବିହାର, ଏମ୍ପି, ୟୁପିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକ। ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିବେଶକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି। ସେୟାର ବଜାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ତଥା ବଜାରରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆଣିବାରେ ରିଟେଲ ନିବେଶକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକରେ 4.03 କୋଟି ବା 31.23% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି 4 କୋଟି ନୂଆ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 1.28 କୋଟି ବା 32.16% ନୂଆ ନିବେଶକ ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ରୁଗ୍ମ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଧୋନି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି। ଲଗାତାର 2ଟି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଶେଷରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 78 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସିଏସ୍କେ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର 150ତମ ବିଜୟ ରହିଥିଲା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 150ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଧୋନିଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏହି ଶାନଦାର ସ୍କିମ୍ରେ ମହିଳା ହୋଇଯିବେ ଧନୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ସରକାର ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସେଭିଂସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହାର ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ 7.50% ହାରରେ ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସେଭିଂସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 2 ବର୍ଷ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା 1000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପୂରଣ ହେବ 650ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା OSSC ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ଚାକିରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ OSSC CHSLରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁନାନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଦି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 650ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ossc.gov.in କୁ ଯାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।